So we will start with sequencing itself. So in almost all programming languages, it is to follow the concept called sequencing, right? See, sequencing. So it specifies a linear ordering on statement. One statement for one statement follows the another. The first statement execute before the second. That's what we will call it as sequencing. That means a block of code is executed in sequence, like one after the another, or after executing one thing. If you are giving some set of statement to jump, it will jump to some other statement like that. That means it is following an order. So blocks of code are executed in sequence. Block are generally indicated inside the curly braces or a similar construct like that. In languages like Algol 68, the value of an expression is the value of its final element. So normally in common Lisp, the programmer can choose to the return value of the first element, the second, or the last like that. They simplify the code improvement by permitting the safe rearrangement of expression. That means in every programming languages it is following a sequencing order. So നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു program എഴുതുവാണെങ്കിൽ, for example, if you're writing a C program to print 10 numbers, first 10 numbers, how you will write it? First, you will include the import directories, then you will initialize all the variables, and you will write the code for printing the statement, right? Reading the value and for printing the numbers. So this is what the syntax is. So here itself I'm telling you it is following an order, right? So that is known as one follows the another. That order is known as sequencing. Okay, next concept is selection. So what is mean by selection? Selective statements. Selection means from a group of statement I wanted to select one thing, right? That means there are multiple choices are available for me. I want to choose one among one among from them. That is known as selection statement, right? So tell me some examples for selection statements. Please answer me in chat box. Give me some example for selection statement in any of the programming language that you have studied. Okay, switch statement. Then switch statement മാത്രമേ ഉള്ളൂ. Switch statement. Then if else loop is there, if else ladder is there, right? So forms of if then else is an example of selection statement. In C and C++, you will write the syntax like this: if expression statement else statement. So condition is an integer valued expression. Then when it evaluates to 0, the else close statement is executed otherwise. The then close statement is executed. അതായത് നമ്മളിങ്ങനെയല്ലേ കണ്ടീഷൻ കൊടുക്കുക, if a less than b, what action you have to perform? If this is not true, what action you have to perform? Or you can write if 0 നിങ്ങൾ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താ, അല്ലെങ്കിൽ if a less than if a greater than 5. So if you are giving these conditions, it will execute the statement soon after the if statement. The else close statement is executed otherwise. The then close statement is executed. If more than one statement is used in a clause, what you will do, you will enclose it in a parenthesis. Java syntax is like C++, but condition is Boolean. ഇവിടെ നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ജാവയിലെ കണ്ടീഷൻ വരെ either 0 or 1 എന്നായിരിക്കും. If 0, execute this. ബൂളിയൻ വാല്യൂസ് ആണ് അവിടെ പാസ് ചെയ്യുക. അതാണ് ഒരു ഡിഫറൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഇസ് സെലക്ഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് അൽഗോൾ ലാംഗ്വേജിൽ. Selection concept is actually introduced in the language called Algol. In sequential, if statements are like this: if then else, or if then else if. Then here this dot represent, here you will write the conditions. So see the Lisp variant condition: a equal to b,
you will write something. A equal to C, you will write doing something. A equal to D, like that. So this is actually iterating. This is actually you're giving some condition and you're selecting some set of statement from them. This is an example in Lisp language. ഓക്കെ, ഇൻ ലിസ്പിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാ എക്സ്പ്രഷനും പ്രിഫിക്സിലാണ് എഴുതുക. ഇവിടെ കണ്ടോ നിങ്ങൾ, നമ്മൾ സാധാരണ ഇങ്ങനെ എഴുതില്ലേ, ഇഫ് എ ഈക്വൽ ടു ബി പ്രിന്റ് എ, ഇതാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് വെച്ചോ, പ്രിന്റ് എ. അതിന് പകരം ഇതിപ്പം സെയിം കോഡ് ലിസ്പിലാണ് എഴുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് സിൻടാക്സസ് ലൈക്ക് ദിസ്, കണ്ടീഷൻ equal to a equal to b എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ this infix notation, right? In C we will write, you will use infix notation. Here we will use a prefix notation. Equal to b, do this. Else, if a equal to c, print c. If it is like that, this is an example of selection statement, that is if-else statement in Lisp language. Next is the short circuit evaluation. ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടഡ് ഇവാലുവേഷൻ്റെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ. എന്തായിരുന്നു ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഇവാലുവേഷൻ? ഒന്ന് റിപ്ലൈ ചെയ്തേ, എന്തായിരുന്നു? വാട്ട് ഈസ് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടഡ് ഇവാലുവേഷൻ? ദിസ് വി ഹാവ് ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ്ഡ്. അഞ്ജലി, അഖിൽ സി പോൾ, ശ്രീഷ്മ, കീർത്തന, നഫ, നേഹ, പറഞ്ഞ വാട്ട് ഡസ് മീൻ ബൈ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഇവാലുവേഷൻ? എന്നാലും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട്. അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇഫ് യു ആർ റൈറ്റിംഗ് എ ലോജിക്കൽ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, ഇഫ് a less than b and b less than c, if this is the condition, if a is greater, a less than അല്ല, ഈ കണ്ടീഷൻ തെറ്റാണെങ്കിൽ no need of evaluating the second condition, isn't it? So the purpose of Boolean expression in a selection statement is not to compute a value to be stored, but cause control to branch to various location. It will generate a particularly efficient called jump code for expression. ഇവിടെയാണെങ്കിൽ എ ലെസ് ദാൻ ബി ട്രൂ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ബി ലെസ് ദാൻ സി ആണോ നോക്കണ്ടു. ഇത് തെറ്റാണെങ്കിൽ ഒബ്വിയസ്ലി this expression is going to return false value, isn't it? ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് കണ്ടീഷൻ എഴുതുന്നതെന്ന് വിചാരിച്ചോ. If a less than b and b less than c, print സി ഈസ് ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് എന്ന് വിചാരിച്ചോ. ഇങ്ങനെയാണ് പ്രിന്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വിചാരിച്ചോ. അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ ഇത് റോങ് ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പാർട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. ഡയറക്ട്ലി യു വിൽ ഗോ ടു ദ എൽസ് പാർട്ട്, isn't it? So that kind of expression evaluations are known as short circuited evaluation. No need of checking the else portion. Clear ആയോ ഇത്? ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഇവാലുവേഷൻ മനസ്സിലായോ? സഹല, പ്രണവ്, നഫ, റോഷൻ, സംഗീത്. മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ. അടുത്തത് സെലക്ഷനിലെ ജംപ് കോഡ്. For selection and logically controlled loop, no point in computing a Boolean value into a register then testing it. Instead of passing the register containing Boolean value as an attribute, pass inherited attribute in an expression indicating where the jump code is found to be true. അതായത് നമ്മൾ ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത് തന്നെ, നിങ്ങളിപ്പം പ്രിന്റ് സി ഈസ് ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് എന്ന് ആണ് കൊടുത്തതെന്ന് വിചാരിച്ചോ. അവിടെ ശരിക്കും എ ലെസ് ദാൻ ബി അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു സെലക്ഷൻ, ആ ഒരു പൊസിഷൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. ഡയറക്ട്ലി യു ക്യാൻ ഗോ ടു ദി നെക്സ്റ്റ് ബ്രാഞ്ച്, റൈറ്റ്? ജംപ് കോഡ് ഇത് ഇതിനൊരു എക്സാമ്പിളാണ്. ഓക്കെ, നിങ്ങളിവിടെ ഇഫ് ആർ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ആർ ടു ഗോ ടു L4 എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഇത് കണ്ടീഷൻ, ഇഫ് ആർ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ആർ ടു ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ എങ്ങോട്ടേക്ക് ബ്രാഞ്ച് ചെയ്യുള്ളൂ? L4ലേക്ക് ബ്രാഞ്ച് ചെയ്യുള്ളൂ. അതർവൈസ് വാട്ട് ഐ വിൽ ഡു? I will execute rest of the statement. R1 is equal to C, R2 equal to D. Then I will check again if R1 greater than R2 ആണോ നോക്കൂ. If this condition is found to be true, I will jump to L1. If this is also not true, what I will do? I will come
come to the statement L3, right? പറഞ്ഞതിൻ്റെ ലോജിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ? So here if I am writing some gem codes like this, if R1 less than or equal to R2 go to L4, if R1 greater than or R2 go to L1, if it is found to be true, then only it will jump to this particular loops. ഇത് ഇവിടുന്ന് ജമ്പ് ചെയ്യും. ഇത് തെറ്റാണെങ്കിലോ ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും, എന്നിട്ട് നെക്സ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യും. അതും തെറ്റാണെങ്കിലോ, അത് തെറ്റാണെങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ ഈ കണ്ടീഷൻ തെറ്റാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇത് ചെയ്യില്ല, ഇത് ചെയ്യില്ല, പകരം ഇതാ ഗോ ടു L3 എൽസ് ക്ലോസിലേക്ക് പോവുകയോ ചെയ്യും ഇവിടെ. ഗോട്ട് ഇറ്റ്? ക്ലിയർ ആയില്ലേ? ക്ലിയർ ആയില്ലേ? സെലക്ഷൻ ആൻഡ് ജമ്പ് മനസ്സിലായില്ലേ? ക്ലിയർ ആയില്ലേ? ജസ്ന, കീർത്തന, മസ്ന, അജ്മൽ, ആദർശ്, അഭിനവ്? ഓക്കെ, ശരി. ഇനി ഇവിടെയുള്ളത് കേസ് ആൻഡ് സ്വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. ഇത് നമുക്കറിയാം മൾട്ടിവേ സെലക്ഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് സ്വിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ? മൾട്ടിവേ ഡിസിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അല്ലേ? So here the case switch statement was introduced in ALGOL W to simplify certain if-else situations. So the multi-way branching വരുന്ന സമയത്ത് if-else looks somewhat awkward, right? So instead of using this if-else loop, if I'm using a switch statement, it is found to be somewhat programming seems to be a bit easier, right? So this case of switch statement was introduced in ALGOL. So here how the switch statement will work. It is like useful when comparing the same integer to a large variety of possibility. For example, if I is equal to a complex expression, if I equal to 1, else if I in 2 to 7, അങ്ങനെ നമ്മളെപ്പോഴും കണ്ടീഷൻസ് കൊടുക്കാൻ നിൽക്കാറില്ല. കേസ് 1, കേസ് 2, കേസ് 3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറേ കേസസിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കേസ് ട്രൂ ആയിരിക്കും, അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും. ഇല്ലെങ്കിൽ അത് എങ്ങോട്ടേക്ക് പോകും? അതിൻ്റെ ഡീഫോൾട്ട് ബ്രേക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലേക്ക് പോകും. അങ്ങനെയല്ലേ വർക്ക് ചെയ്യുക സ്വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്? So while it looks nicer, principal reason is code optimization. So that's what I told you. If you're using an if-else statement, it makes the coding somewhat complex. So in order to make it simpler, we can use this case and switch statement. Instead of complex branching, just load possible destination into a simple array, right? So that is the advantages of using case and switch statement over if then else selection. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു? സീക്വൻസ് കഴിഞ്ഞു, സെലക്ഷൻ കഴിഞ്ഞു അല്ലേ? നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഐട്രേഷൻ. ഇത് മൂന്നല്ലേ സ്ട്രക്ചേർഡ് കൺസെപ്റ്റിൽ വരുന്ന മെയിൻ കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചോദിക്കുവേ. സ്ട്രക്ചേർഡ് കൺസെപ്റ്റിലെ, സ്ട്രക്ചേർഡ് ലാംഗ്വേജ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രക്ചേർഡ് കൺസെപ്റ്റിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള 3 കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് മൂന്നാണ്: സീക്വൻസ്, സെലക്ഷൻ, ഐട്രേഷൻ. അങ്ങനെയുള്ള പ്രോഗ്രാമിനാണ് നമ്മൾ സ്ട്രക്ചേർഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ന് പറയാം. Okay, so structured programming consists of mainly 3 ideas of programming: sequencing, selection, and iteration. Sequencing means it is following an order. Selection means from a from different options we are selecting one, and iteration means it is iterating over a one particular statement. Okay, so we will see the iteration now. In iteration, iteration is the ability to perform some set of operations repeatedly, right? So here enumeration controlled loops are, combination loops are there, logically controlled loops are there. In a real sense, this is the most powerful component of programming. So in general, loops are more common in imperative languages, while recursion is more common in functional languages. Imperative programs-ന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ലൂപ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഫങ്ഷണൽ ലാംഗ്വേജസിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ റിക്കേഷൻ കൺസെപ്റ്റാണ് ഈ ഐട്രേഷൻ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് ഐട്രേഷനിൽ വരുന്ന ലൂപ്സ് അറിയാലോ. എന്യൂമറേഷൻ കൺട്രോൾഡ് ലൂപ്സ് ഉണ്ട്, കോമ്പിനേഷൻ ലൂപ്സ് ഉണ്ട്, ലോജിക്കലി കൺട്രോൾഡ് ലൂപ്സ് ഉണ്ട്. സോ എബിലിറ്റി ടു പെർഫോം സം സെറ്റ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻസ് റിപ്പീറ്റഡ്ലി, ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഐട്രേഷൻ. അതിന് ഇത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാമിംഗ് കൺസെപ്റ്റാണ് ആക്ച്വലി ലൂപ്പ് അല്ലേ? ഐട്രേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തന്നെ കുറേ പ്രാവശ്യം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക കണ്ടിന്യൂസ്ലി.
അത് നിങ്ങൾക്കറിയാം. ഇപ്പോൾ ഫോർ ഐ ഈക്വൽ ടു 0, ഐ ലെസ് ദാൻ 10 എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ ഐ പ്ലസ് പ്ലസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രിന്റ് ഐ എന്ന് എനിക്ക് 1 to 10 വരെ വാല്യൂ പ്രിന്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷനിൽ ഫോർ ഐ ഈക്വൽ ടു 0, ഐ ലെസ് ദാൻ എൻ, ഐ പ്ലസ് പ്ലസ് പ്രിന്റ് ഐ എന്ന് കൊടുക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ ഇത് 1 തൊട്ടിട്ട് 0 തൊട്ടിട്ട് 10 വരെ അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പ്രിന്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അതായത് ഒരേ ടാസ്കിനെ കണ്ടിന്യൂസ്ലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. സോ ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ലൂപ്പിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ്, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ അതിൽ എനൂമറേഷൻ കൺട്രോൾഡ് ലൂപ്സ് എന്താണെന്ന് ആദ്യം നോക്കാം. Enumeration controlled loops repeat a collection of statement a number of times, where in each iteration loop index variable takes next value of set of variables. അതിൽ enumeration എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഇപ്പം 0 to 9 വരെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദി collection of constant number, right? Collection statement a number of times. Next is logically controlled loops. Logically controlled loops a collection of statements until some boolean condition changes values in the loop. Adile pre-test loops are there, post-test loops are there, mid-test loops are there. Pre-test loop means test condition at the beginning of each iteration. Post-test ആണെങ്കിലോ test the condition at the end of each iteration. Mid-test loop എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ structured exist from within loop with exit condition. ഇതിന് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഓരോന്നിനും പ്രീ ടെസ്റ്റ് ലൂപ്പ്, പോസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ലൂപ്പ്, മിഡ് ടെസ്റ്റ് ലൂപ്പിനൊക്കെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞേ. അറിയാവോ? പ്രീ ടെസ്റ്റ് ലൂപ്പിനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞേ. പ്രീ ടെസ്റ്റ് ലൂപ്പിനും പോസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ലൂപ്പിനും ഓരോ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞേ. സി അല്ലേ, നിങ്ങൾക്ക് സി ഫെമിലിയർ അല്ലേ? പറഞ്ഞേ പ്രീ ടെസ്റ്റ് ലൂപ്പും പോസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ലൂപ്പിനും എക്സാമ്പിൾ. ആരെങ്കിലും ചാറ്റിലിടുന്നുണ്ടോ? ആൻസേഴ്സ് ഒന്നും ചാറ്റിലിട്ടെ. പ്രീ ടെസ്റ്റ് ലൂപ്പ് ആൻഡ് പോസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ലൂപ്പ്. പ്രീ ടെസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ. എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞ ആദർശ്. വൈൽ ലൂപ്പ്. വെരി ഗുഡ്. പോസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ലൂപ്പ് ആണെങ്കിൽ ഡു വൈൽ. ഇപ്പം എന്താണ് പ്രീ ടെസ്റ്റും പോസ്റ്റ് ടെസ്റ്റും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, പോസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ലൂപ്പിന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ലൂപ്പ് ടെസ്റ്റ് ഇറ്റ്സ് കണ്ടീഷൻ ആഫ്റ്റർ ഈച്ച് ഐറ്ററേഷൻ, റൈറ്റ്? സോ പോസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ലൂപ്പിന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ഓൾവേസ് എക്സിക്യൂട്ട് അറ്റ് ലെസ്റ്റ് വൺസ്. വൈൽ ലൂപ്പിന്റെ കേസിലാണെങ്കിലോ വൈൽ ലൂപ്പ് ഇസ് എ പ്രീ ടെസ്റ്റ് ലൂപ്പ് ആൻഡ് ഡു വൈൽ ഇസ് എ പോസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ലൂപ്പ്. പ്രീ ടെസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തുകൊണ്ടാ? പ്രീ ടെസ്റ്റിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് വൈൽ. ആദ്യം നമ്മൾ വൈൽ ഐ ലെസ് ദാൻ 10 എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ കൊടുക്കും. If the condition is found to be true, then only I am going to execute the rest of the statement, isn't it? That's it. അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. എനോമറേഷൻ കൺട്രോൾഡ് ലൂപ്സിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ, ഏതെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂസിന് ഐട്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ്. ഓരോ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജസിലും എങ്ങനെയാണ് ഈ ലൂപ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. എനോമറേഷൻ കൺട്രോൾഡ് ലൂപ്സ് originated in Fortran 1. Similar mechanism have been adopted in some form by almost every subsequent languages, but syntax and semantics vary widely. Here you can see do I is equal to 1 to 10, 1, 10, 2, and do. Here variable I is called index of the loop. നമുക്കറിയാലോ, നമ്മൾ for I equal to 0, I less than എന്ന് പറയുക ഐനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇൻഡെക്സ് വേരിയബിൾ, റൈറ്റ്? ആൻഡ് ദ എക്സ്പ്രഷൻ ദാറ്റ് ഫോളോസ് ദ ഈക്വൽ സൈൻ ആർ I is its initial value. ഇവിടെ നോക്കി നമ്മൾ സാധാരണ ഇങ്ങനെ എഴുതൂലേ, for I equal to 0, I less than n. ഞാനിത് ഫോർ ലൂപ്പ് വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ്. അപ്പോൾ ഇതേ സാധനം, അതായത് ഇതുപോലെ ഒരു ഫോർ ലൂപ്പ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് Fortran 90 നമ്മൾ ഡു അടുത്ത എന്താ, ഇൻഡെക്സ് വേരിയബിൾ. ഇൻഡെക്സ് വേരിയബിൾ എന്താ, ഐ.
അതിന് ഇനീഷ്യൽ ഒരു വാല്യൂ അസൈൻ ചെയ്യണമല്ലോ, അത് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നതാണ് I equal to 1. ഓക്കെ, ഇനി കണ്ടീഷൻ എത്ര വരെ കൊടുക്കണം? 10 വരെ. The expression that follow equal sign is its i's initial value, its bound, and the step size. Okay, the body of the loop execute 5 times with I equal to 1. ഇത് സ്റ്റെപ്പ് കൗണ്ട് എത്രയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്? 2 എന്നാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതായത് 1 എന്ന് പറയുന്നത് ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂ, എത്ര വരെ? ഇതിന്റെ ബൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് 10 വരെ, ബൗണ്ട് ഇസ് 10. ഇൻക്രിമെന്റിങ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 2. സ്റ്റെപ്പ് സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് 2. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ പ്രിന്റ് ചെയ്യും? 1, 3, 5, 7, 9 വരും. ഡു I is equal to 1, 10, 2 എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ I is equal to 1 is initial value. Till 10 I want to iterate, and the increasing step count is found to be 2, true. I mean 2, value 2. അപ്പോൾ 1 തൊട്ടിട്ട് 1, 3, 5, 7, 9 എന്ന് പ്രിന്റ് ചെയ്യും. ഇത് ക്ലിയർ ആയോ? ഫോർട്രാൻ 90ൽ എങ്ങനെയാണ് എന്യൂമറേഷൻ കൺട്രോൾഡ് ലൂപ്സ് എഴുതുക എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയോ? Yes or no? ശ്രീഷ്മ, വൈഷ്ണവി, സാരംഗ്, സംഗീത്. ഓക്കെ, ഇത് ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഇത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഓരോ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ ഓരോന്നും കമ്പയർ ചെയ്ത് ഓർമ്മിച്ച് വെച്ചാൽ മതി. ഡു ഫോർട്രാൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഡു, പിന്നെ എൻഡ് ഡു. നമ്മൾ എന്താ പറയുക, നമ്മൾ സാധാരണ ലൂപ്സിന്റെ കേസിൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് എൻഡിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വേണ്ട. നമ്മൾ സാധാരണ 4 എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ 4 എൻഡ് ചെയ്യുന്ന കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് മാത്രമല്ല കൊടുക്കുള്ളൂ. ഇവിടെ ഡു എൻഡ് ഡു, ഇതിന്റെ ഉള്ളിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാനുള്ള കൺസെപ്റ്റ് കൊടുക്കുക. ഇതിന്റെ കണ്ടീഷനാണ് ഇത്. ഇവിടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് കൊടുക്കും. ഓക്കെ, ഹോപ്പ് യു ആർ ക്ലിയർ. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് അൽഗോൾ 68. അൽഗോൾ 60, it combines logical condition and difficult to understand too many forms that behave the same. ഈ അൽഗോൾ 60ലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു വേയിൽ മാത്രമല്ലല്ലോ എന്യൂമറേഷൻ കൺട്രോൾ ലൂപ്സ് ചെയ്താൽ. ദർ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് വേസ് ടു എക്സ്പ്രസ് ഇറ്റ്. അതിലൊരു വേ ആണ് ഇത്. ഫോർ I ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1, 3, 5, 7, 9. അത് ഞാൻ നേരത്തെ എഴുതിയില്ലേ? ഐൻ്റെ വാല്യൂ 1 എന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് ടു 10 വരെ, സ്റ്റെപ്പ് കൗണ്ട് 2. ഇതിനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വാല്യൂസ് തന്നെ ഡയറക്റ്റ് കൊടുത്തിട്ട് എഴുതാം. I ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1, 3, 5, 7, 9. അല്ലെങ്കിൽ I ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1, സ്റ്റെപ്പ് 2, until 10, do. ഇത് വേറൊരു വേ. ഇത് ഫസ്റ്റ് വേ, ഇത് സെക്കൻഡ് വേ. തേർഡ് വേ, ഫോർ I ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1, I plus 2, while I less than 10, do. ഇങ്ങനെ 3 രീതിയിലും നമുക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ലൂപ്പിന് എഴുതാം. ദിസ് ഈസ് ദ കേസ് ഫോർ അൽഗോൾ 60. ഇതൊക്കെ ഓർത്ത് വെക്കണേ. ഇങ്ങനെ തന്നെ ചോദിക്കാറുണ്ട്. എക്സ്പ്ലെയിൻ എന്യൂമറേഷൻ കൺട്രോൾഡ് ലൂപ്സ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജസ് ചോദിക്കാറുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഐട്രേഷൻ ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജസ് ചോദിക്കാറുണ്ട്. So these are the different ways to express the same in Algol 60. Now what about Pascal? So here in Pascal it will represent like this. For id equal to expression to expression, do this statement. അതായത് id എന്ന് പറയുന്നത് ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂ. അതായത് I equal to 1 to 10, do എന്ത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണോ വേണ്ടത് അത്. നമ്മൾ ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 1 തൊട്ടിട്ട് 10 വരെ ആണ്. ഇനി നമുക്ക് 10 നിന്ന് 1ലേക്ക് പോകാനാണെങ്കിലോ അതിന് ഞാൻ ഡൗൺ 2 എന്ന് എഴുതും. ഇത് ഇൻക്രിമെന്റിങ് കണ്ടീഷൻ, ഇത് ഡിക്രിമെന്റിങ് കണ്ടീഷൻ. ഇത്രേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ. 2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇൻക്രിമെന്റിങ് കണ്ടീഷനാണ്. ഫോർ 1 to 10 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 തൊട്ടിട്ട് 10 വരെ ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്ത് 2 എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റെപ്പ് കൗണ്ടിൽ ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്ത് പോകും. ഇവിടെയാണെങ്കിലോ ഡൗൺ 2, അതായത് 10 നിന്ന് താഴത്തേക്ക് ഡിക്രിമെന്റ് ചെയ്ത് വരും. ക്ലിയർ ആയില്ലേ? പാസ്കലിന്റെ അൽഗോളിന്റെയും കേസ് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇല്ലേ? റിപ്ലൈ ചെയ്. പാസ്കൽ ആൻഡ് അൽഗോൾ ഓക്കെ അല്ലേ? റൈസ, ആദർശ്, സഹല, അഞ്ജിത, ഇജാസ് ഓക്കെ അല്ലേ? അന്നക്ക ശരി. അടുത്ത എന്യൂമറേഷൻ കൺട്രോൾഡ് ലൂപ്സിന്റെ കേസിൽ ഇൻ ഇൻഡെക്സ് വേരിയബിൾ ഹാസ് എ ലോക്കൽ സ്കോപ്പ്. സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ 4 I equal to 0, I equal
എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വാല്യൂ ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ സ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോക്കൽ അല്ലേ. ആ ഫോർ ലൂപ്പിനുള്ളിൽ മാത്രമല്ലേ അതിന്റെ വാല്യൂ 1 ആയിട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ. ഞാനിപ്പോൾ ഐ ഈക്വൽ ടു 5 എന്ന് കൊടുത്തു ചോദിച്ചോ, ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഐ ഈക്വൽ ടു 5 എന്ന് പറയുന്നത് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യില്ലല്ലോ. അതാ പറയുന്നത് ഇൻഡെക്സ് വേരിയബിൾ ഹാസ് ലോക്കൽ സ്കോപ്പ് ഇൻ ദ ലൂപ്പ് ബോഡി and cannot be assigned, and it is not accessible outside of the loop. Now, C and C++ and Java is behaving like that. Do not have enumeration controlled loops, although the logically controlled for statement can be used to create an enumeration controlled loops. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഫോർ ഐ ഈക്വൽ ടു 1, ഐ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു n, ഐ പ്ലസ് പ്ലസ്. സോ ഹിയർ ഐ 1 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു, നമ്മൾ കൊടുത്ത n വാല്യൂ വരെ ഇത് ഐട്രേറ്റ് ചെയ്യും. സ്റ്റെപ്പ് കൗണ്ട് ഇവിടെ 1 ആണ്. Okay, so in enumeration controlled loop, it is the responsibility of the programmer to modify or not to modify I and n in a loop body. Okay, C++ and Java also allow local scope for index variable. അത് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം ലാംഗ്വേജ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഡിസൈൻ ചെയ്തതാണ്. നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ലൂപ്പ് വേരിയബിൾസിൽ ഇൻഡെക്സ് വേരിയബിൾസിന് സ്കോപ്പ് ലോക്കൽ ആണോ ഗ്ലോബൽ ആണോ കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നൊക്കെ. മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജസിലും ലോക്കൽ സ്കോപ്പാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അത് ലൂപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ടാകുമ്പോൾ പിന്നെ ആ വാല്യൂ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല. പിന്നെ നമുക്ക് ഐൻ്റെ വാല്യൂ വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യണം പിന്നെ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് തന്നെയാണ് ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞത്. ഐട്രേഷൻ, കോഡ് ജനറേഷൻ കഴിഞ്ഞു. Then control enter and leave the loop other than through enumeration mechanism. അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് യൂസിങ് ബ്രേക്ക് ഓർ എക്സിറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. Most languages specify that the bound is computed only once before the first iteration and kept in a temporary location. The C example. The for loop in C is called combination loop. It allows one to use more complex structures in the for loop. Essentially, for loops are almost another variant of while loop with more complex updates and true and false evaluations each time. Right? പിന്നെയുള്ള ലാംഗ്വേജസ് ആണ് റൂബി, പൈത്തൺ, C# ഒക്കെ. റിക്വയർ എനി കണ്ടെയ്നർ ടു പ്രൊവൈഡ് എൻ ഐട്രേറ്റർ ദാറ്റ് enumerates item in their class. This is extremely high level and relatively new. So in Python, for I in range first last step ഇങ്ങനെയാണ് പൈത്തണിലുള്ള ഫോർ ലൂപ്പ് ഉണ്ടാവുക. അതിൻ്റെ സിൻടാക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫോർ ഐ ഇൻ റേഞ്ച് ഫസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് കൗണ്ട്. Okay, so range is a built-in iterator that yield the integer from first to first plus last minus first by step. അതായത് നമ്മൾ ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഓരോ കൗണ്ടിലും, അത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പ്രീ ടെസ്റ്റ് ലൂപ്പും കഴിഞ്ഞു, പോസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ലൂപ്പും ഞാൻ പറഞ്ഞു. വൈൽ ലൂപ്പ് ഇസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ആൽഗോൾ W വൈൽ കണ്ടീഷൻ ഡു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. പോസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ലൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെസ്റ്റ് ടെർമിനേറ്റിംഗ് കണ്ടീഷൻ അറ്റ് ദ ബോട്ടം ഓഫ് ദ ലൂപ്പ് ഇൻ C ലാംഗ്വേജ്. ഡു വൈൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ്. കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെയാണ്. ഡു നമുക്ക് എന്താണോ ചെയ്യേണ്ടത് അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം വൈൽ അല്ലേ കൊടുക്കുക. പിന്നെയുള്ളതാണ് മിഡ് ടെസ്റ്റ് ലൂപ്പ്. മിഡ് ടെസ്റ്റ് ലൂപ്പ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ in many languages this mid test can be accomplished with a special statement nested inside the condition. Exit in ADA, break in C, last in Perl. ഇത് ഓർത്ത് വെക്കണേ. ഇത് ചിലപ്പം നിങ്ങൾ അധികം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലാത്ത കൺസെപ്റ്റ് ആയിരിക്കും. നോർമലി മിഡ് ടെസ്റ്റ് ലൂപ്പ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ in between we are stopping. So in many languages mid test can be accomplished with a special statement nested inside a conditional. എക്സിറ്റ് ആണ് അഡ എന്ന് പറഞ്ഞ ലാംഗ്വേജിൽ. നമ്മൾ സി ഫെമിലിയർ ആയതുകൊണ്ട് സിയിൽ നമ്മൾ ബ്രേക്ക് കൊടുക്കില്ലേ, ഇൻ പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ എവിടെയെങ്കിലും ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഐ മീൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യില്ലേ. അപ്പോൾ അതാണ് ബ്രേക്ക് സി ലാംഗ്വേജിൽ ബ്രേക്ക്. അതുപോലെ ലാസ്റ്റ് ഇൻ പേൾ ലാംഗ്വേജിൽ ലാസ്റ്റ് എന്നാണ് നമ്മൾ ആ കൺസെപ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, then example is like this. C uses a break to exit to the closest for while or do loop. ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ മിഡ് ടെസ്റ്റ് ലൂപ്പിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബ്ലോക്ക് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ബ്ലോക്കിലാണ് ഇത് എക്സിക്യൂഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക അല്ലേ. There is a loop struct normally in the case of
ലൂപ്പിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ദർ വിൽ ബി ബ്ലോക്ക് സ്ട്രക്ചർ. സിയിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ബ്ലോക്ക് സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാവുക. നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ബ്രേക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത ബ്ലോക്കിലേക്ക് പോവുക ചെയ്യുക അല്ലേ. ഫോർ ലൈൻ റീഡ് ലൈൻ, ഈ ഫോർ ബ്ലാങ്ക് ലൈൻ ദെൻ ബ്രേക്ക്. നമ്മളിപ്പം എന്തെങ്കിലും ഒരു കണ്ടീഷൻ കൊടുക്കാൻ, ഇതിനുള്ളിൽ ബ്രേക്ക് കൊടുത്തു. ഇതിനുള്ളിൽ ബ്രേക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നിന്ന് എക്സിസ്റ്റ് ആയിട്ട് അടുത്ത സെറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലേക്കാണ് ഇത് വരിക. റൈറ്റ്? ഇത്രയാണ് ഐറ്ററേഷനിൽ പറയാനുള്ളത്. ക്ലിയർ അല്ലേ? iteration and recursion അത് ഇതുവരെ ഓക്കെ അല്ലേ? ഇനി റിക്കേഷൻ ഇപ്പോൾ. റിക്കേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? റിക്കേഷൻ ഇസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് റിപ്പീറ്റിംഗ് ഐറ്റംസ് ഇൻ എ സെൽഫ് സിമിലർ വേ അല്ലേ? In if a programming language allows to call the function inside the same function, we will call it as a recursive function. The program language support recursion, that is a function call itself. Recursion എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? അതിനെ തന്നെ കോൾ ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ റിക്കേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുക. റിക്കേഷൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക? റിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് പറയുന്നത്. Fortran 77 and certain other languages do not permit recursion. Few functional languages do not permit iteration. So most modern languages, however, provide both the mechanism. അപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇത് GCD പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള എക്സാമ്പിൾ. എങ്ങനെയാ ഐറ്ററേഷൻ റിക്കേഷൻ വർക്ക് ചെയ്യുക? നമ്മൾ അതേ കോഡിനെ തന്നെ പിന്നെയും ഇതാ നിങ്ങൾക്ക് ഫിബൊനാച്ചി സീരീസിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ GCD കണ്ടുപിടിക്കുന്ന അറിയാലോ നിങ്ങൾക്ക്. റിട്ടേൺ GCD ഓഫ് ഇവിടെ കോൾ ചെയ്ത് നോക്കിയേ, ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇൻറ്റ് GCD ഇൻറ്റ് A, B. അതിനുശേഷം ജസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തതിനു ശേഷം again I'm calling GCD function, right? So it will, ഇവിടെ ഞാൻ പാസ് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ സ്ഥാനത്ത് A/A-B ആണ് ഇവിടെ പാസ് ചെയ്യുന്നത്. അത് വെച്ചിട്ട് പിന്നെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും. പിന്നെയും ഇത് തന്നെ ഇതേ ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ റിക്കേഷൻ എന്ന് പറയാം. ഇത് വേറൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്, ഇതിൽ ടെയിൽ റിക്കേഷൻ. എന്താ ടെയിൽ റിക്കേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ a recursive function is a tailed recursive when the recursive call is the last thing executed by the function. ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. 1, 2 എനിക്ക് തോന്നുന്നു 3, 4 പ്രാവശ്യം പ്രോഗ്രാമിംഗ് പാരഡൈഗം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഉണ്ടായ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത്, ടെയിൽ റിക്കേഷൻ. സോ എ റിക്കേസീവ് ഫംഗ്ഷൻ ഇസ് എ tail recursive when the recursive call is the last thing executed by the function. So tail recursive function is one which additional computation never follows a recursive call. The return value is simply whatever the recursive call return. For such function, dynamically allocated stack space is unnecessary. The compiler can reuse the space belonging to the current iteration. For example, പറയുവാണെങ്കിൽ ഇതാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കി. വോയിഡ് പ്രിന്റ് എൻഡ് n, ഇവിടെ നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻ കോൾ എവിടെയുള്ളത്? പ്രിന്റ് ഓഫ് n-1 കണ്ട, പ്രിന്റ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ ലാസ്റ്റ് കോൾ ചെയ്തത്. ഇതിന് ശേഷം വേറൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇല്ല. അതായത് ടെയിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? ബാക്ക് സൈഡിൽ ഏറ്റവും ബാക്കിലായിരിക്കണം നമ്മൾ റിക്കേഴ്സീവ് ഫംഗ്ഷൻ കോൾ വരേണ്ടത്. ഇവിടെ വന്നു, പിന്നെ ഇത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് തന്നെ പോകും, പിന്നെ ഇവിടെ വന്നു n-1. അതായത് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിന് സെപ്പറേറ്റ് സ്റ്റാക്ക് സ്പേസിന്റെ ആവശ്യമില്ല, ഓൾറെഡി ഉള്ളത് തന്നെ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി. So tail recursive function is considered to be better than a non-tail recursive function, as tail recursion can be optimized by the compiler. Compiler code optimization easy ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ tail recursive functionൽ. Okay, so the idea used by compilers to optimize tail recursive function is simple. Since the recursive call is the last statement, there is nothing left to do in the current function. So saving the current function stack frame is of no use. ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ റിക്കേഷൻ കോൾ ശരിക്കും ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫംഗ്ഷൻ റിട്ടേൺ ചെയ്തിട്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നെയും പഴയ ആവശ്യങ്ങൾ വരില്ലേ? എനിക്ക് പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഇപ്പം ഞാനൊരു ഫംഗ്ഷൻ എ ഓഫ് എൻ എന്ന് പാസ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചു. ഇവിടെ ഞാൻ കുറേ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. അതിനുശേഷം എ ഓഫ് എൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഡിക്ലറേഷൻ ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ഫംഗ്ഷൻ കോൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിക്ലറേഷനിലേക്ക് പോകും. ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് ഈ ഫംഗ്ഷൻ കോളിൻ്റെ തൊട്ട് താഴത്തേക്കാണ് വരേണ്ടത്. പക്ഷെ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ഇത് ലാസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട്
ഇതിന് മുമ്പേ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്തത് നമുക്ക് പിന്നെയും സേവ് ചെയ്ത് റെസ്യൂം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ഇവിടെ വരില്ല. പറഞ്ഞത് കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയോ മക്കളെ? ഞാൻ പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയോ? അദ്വൈത്, അനക, അഞ്ജലി, അഭിനവ്, ദിൽന, ഇജാസ്, വൈഷ്ണവി, ടെയിൽ റിക്കേഴ്സീവ് ഫംഗ്ഷന്റെ കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയോ? കീർത്തന, മസ്ന, റിപ്ലൈ ചെയ്തേ. Yes or no? Yes, okay. ഇത് ഫംഗ്ഷൻ കോളിൽ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് വരുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ this is actually better while comparing to normal recursive call, since the recursive call is the last statement, there is nothing left to do in the current function. Okay. Applicative and normal order evaluation ആണ് അടുത്തത്. ഇതിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ശരിക്കും 2 ഓർഡർ ഉണ്ട്. അതിൽ ഒരു ഓർഡറാണ്, ആദ്യത്തെ പേരാണ് ആപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഓർഡർ, രണ്ടാമത്തെ ഓർഡറിന്റെ പേരാണ് നോർമൽ ഓർഡർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ. നിങ്ങളിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് കൺസെപ്റ്റ് മാത്രം പഠിച്ചാൽ എന്താ വെച്ചാൽ ഇതേ കൺസെപ്റ്റ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തേർഡ് മൊഡ്യൂളിൽ കുറച്ചും കൂടെ എലാബറേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ വെൻ ദ ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ആർ ഇവാലുവേറ്റഡ് ബിഫോർ പാസിംഗ് ദം ഇൻ ടു എ സബ് റൂട്ടീൻ വി വിൽ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് ആപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഓർഡർ എന്ന് പറയും. അതായത് ഞാനിപ്പം ഒരു ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാനിപ്പോൾ പറയുവാണ് എന്താ എ ലെസ് ദാൻ ബി എന്ന് പാസ് ചെയ്യാണെന്ന് വിചാരിച്ചോ. അല്ല, ഫംഗ്ഷൻ കോളിൻ്റെ അകത്ത് എഫ് ഓഫ് എൻ എന്ന് പാസ് ചെയ്യുകയാണെന്ന് വിചാരിച്ചോ. ഈ എന്നിന്റെ വാല്യൂ ചിലപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കണ്ടേ. എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് 10 ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോ. അപ്പോൾ ഇത് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ എന്നിന്റെ വാല്യൂ പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, എൻ്റെ വാല്യൂ 5 ആണെങ്കിൽ എൻ്റെ വാല്യൂ 15 അല്ലേ, 15 എന്നാണ് ഞാൻ പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ആപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഓർഡർ എന്ന് പറയും. ആൻഡ് വെൻ ദ ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ആർ ഇവാലുവേറ്റഡ് ഓൺലി വെൻ ദ വാല്യൂസ് ആക്ച്വലി നീഡഡ് ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് നോർമൽ ഓർഡർ ഇവാലുവേഷൻ. ഇനി ഈ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ നമുക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും ആവശ്യം വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ നോർമൽ ഓർഡർ ഇവാലുവേഷൻ എന്ന് പറയും. എന്തൊക്കെയാണ്? ആപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഓർഡർ ആൻഡ് നോർമൽ ഓർഡർ ഇവാലുവേഷൻ. സോ ഇൻ ആപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഓർഡർ ഇവാലുവേഷൻ നമ്മൾ ആർഗ്യുമെന്റ്സ് പാസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ നമ്മൾ അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ വാല്യൂ ആണ് ഫംഗ്ഷനിൽ പാസ് ചെയ്യുക. ഇനി നോർമൽ ഓർഡർ ആണെങ്കിലോ, വെൻ ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ആർ ഇവാലുവേറ്റഡ് ഓൺലി വെൻ ദ വാല്യൂസ് ആക്ച്വലി നീഡഡ്. നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേഷനിൽ അതിന്റെ വാല്യൂ വേണം എന്ന് തോന്നിയാൽ മാത്രമേ നമ്മളത് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ. അതിനെയാണ് നമ്മൾ നോർമൽ ഓർഡർ ഇവാലുവേഷൻ എന്ന് പറയാം. ഈ ആപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഓർഡർ നോർമൽ ഓർഡർ ഇവാലുവേഷൻ ശരിക്കും വേറെ 2 പേരുണ്ട്. ഇതിന്റെ പേരാണ് ആപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഓർഡറിന്റെ പേരാണ് സ്ട്രിക്റ്റ് ഇവാലുവേഷൻ എന്ന് പറയും. ഇതാണെങ്കിൽ ലേസി ഇവാലുവേഷൻ. ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. നിങ്ങളിപ്പോൾ എക്സാമിന് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ എക്സാം ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം, എക്സാം ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഫസ്റ്റ് തൊട്ടിട്ട് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് പഠിച്ചു പോകുന്നതാണെങ്കിൽ അതിനെ ആപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഓർഡർ സ്റ്റഡി എന്ന് പറയും. അതായത് നമ്മൾ എക്സാമിന് മുമ്പേ നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് പോകും. ഓക്കെ. അടുത്തൊരു കേസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പഠിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളൊരവസ്ഥ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾ പഠിക്കുള്ളൂ. എക്സാം ഉണ്ട്, ബാക്കിയുള്ള കണ്ടീഷൻസ് കാരണം ഒന്നും പഠിക്കില്ല. പക്ഷെ if you will do that only when you feel it is found to be necessary. Okay, so when arguments are evaluated only when the value is actually needed. Clear aya? Say yes or no? ये concept clear आयो? Achmal, Abhinav, Srishma, Nitin, Roshan, Pranavsi, സാരംഗ്, സഹല. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയല്ലോ? ഒന്നിന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഞാൻ ആർഗ്യുമെന്റ്സ് അതുപോലെ പാസ് ചെയ്യാം. മറ്റേതിന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം റിസൾട്ട് ആണ് പാസ് ചെയ്യുക. അതാണ് ഡിഫറൻസ്. അതാണ് ആപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഓർഡറും നോർമൽ ഓർഡർ ഓഫ് ഇവാലുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് നിങ്ങൾ എക്സാമ്പിളാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഡിഫൈൻ സ്ക്വയർ ഓഫ് എക്സ് സ്റ്റാർ എക്സ് എക്സ്. ഇതൊരു സ്കീം ലാംഗ്വേജിൽ നമ്മൾ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന എക്സാമ്പിളാണ്. ഞാനിവിടെ എക്സിന്റെ വാല്യൂ ഞാൻ എക്സ് തന്നെ പാസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഇത് എന്ത് ഇവാലുവേഷനാ? നോർമൽ ഓർഡർ ഇവാലുവേഷൻ എന്ന് പറയും. അതിന് പകരം ഞാനിവിടെ
സ്ക്വയർ ഓഫ് 4 എന്ന് പറയുവാണ് എങ്കിൽ അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ റിസൾട്ടാണ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പാസ് ചെയ്തതെങ്കിൽ അതിനെ ഞാൻ പറയും ആപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഓർഡർ എന്ന് പറയും. സോ ആപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഓർഡർ ഇസ് എ കോൾ ബൈ വാല്യൂ ഫംഗ്ഷൻ. ഇത് ഓർത്ത് വെക്കണേ. ആപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഓർഡർ ഇസ് കോൾ ബൈ വാല്യൂ ഫംഗ്ഷൻ ആൻഡ് നോർമൽ ഓർഡർ ഇസ് നോൺ എസ് call by reference evaluation. So one is a call by value evaluation and other is a call by reference evaluation. So in the first case, in call by value, I'll just pass the value, right? And in normal order evaluation, I'm just passing the reference. Okay, Ayo. Evaluation strategy which delays the evaluation of an expression until its value is needed. അതിനാണ് നമ്മൾ ലേസി ഇവാലുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞില്ല നിങ്ങളോട്, ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം, നിങ്ങളിപ്പോൾ ലേസി ആയിട്ട് ഇരിക്കും, ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ പഠിക്കുള്ളൂ. That is known as lazy evaluation. So we will call it as call by need. Scheme provides optional normal order evaluation in the form of a built-in function called delay and force. ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അടുത്താണ് ലേസി ഇവാലുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഡിലേഡ് എക്സ്പ്രഷൻ ഈസ് സംടൈംസ് കോൾഡ് എ പ്രോമിസ്. എ മെക്കാനിസം used to keep track of which promise have to be already been evaluated is sometimes called memoization. So the common use of lazy evaluation is to create so-called infinite or lazy data structure that are fleshed out on demand. നമുക്ക് ആവശ്യം വരുമ്പോൾ മാത്രമേ നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എങ്കിൽ ഈ ഡിലേഡ് എക്സ്പ്രഷൻ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് പ്രോമിസ് എന്ന് പറയും. റൈറ്റ്? അതായത് നമ്മളെപ്പോഴും പ്രോമിസ് കൊടുക്കും, അത് നമ്മളെപ്പോഴും നമുക്ക് കീപ്പ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള സിറ്റുവേഷനിലല്ലേ നമ്മളത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. It is just like a promise. We will call it as a lazy evaluation. Okay, so a mechanism used to keep track which promise have already been evaluated is sometimes called memoization. എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് മെമ്മോയിസേഷൻ. പിന്നെ വരുന്നൊരു കൺസെപ്റ്റാണ് നോൺ ഡിറ്റർമിനസി എന്ന് പറയുന്നത്. A non-deterministic construct is one in which the choice between alternatives is deliberately unspecified. നിങ്ങൾ നോൺ ഡിറ്റർമിനിസ്റ്റിക് ഓട്ടോമാറ്റ എന്ന് പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? എന്താ അതിൻ്റെ മീനിങ്? നോൺ ഡിറ്റർമിനിസം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യു ഡോണ്ട് നോ വിച്ച് ചോയ്സ് ഹാസ് ടു ബി ചൂസ്. അതായത് എന്ന് 2-3 കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട്. എന്ന് 0ലേക്ക് പോവാം, എന്ന് 1ലേക്ക് പോവാം അല്ലേ? Q0 എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് 0th സ്റ്റേറ്റിലേക്കും പോവാം, ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റിലേക്കും പോവാം. ഒറ്റൊരു വഴിയുള്ളെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ഡിറ്റർമിനിസ്റ്റിക് എന്ന് പറയും അല്ലേ? നിങ്ങൾ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ആണ്, നിങ്ങൾക്ക് ജോലി വേണം എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇന്ന കോഴ്സ് പഠിച്ച് ഇന്ന രീതിയിലേക്ക് തന്നെ പോകുന്നുള്ളത് ഡിറ്റർമിനിസ്റ്റിക് ബിഹേവിയർ. നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ പോകണം എന്നറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അത് ഇറ്റ് ഈസ് എ നോൺ ഡിറ്റർമിനിസ്റ്റിക് ബിഹേവിയർ. റൈറ്റ്? ഇൻ വിച്ച് ചോയ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ആൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ബിറ്റ്വീൻ കൺട്രോൾ പാത്ത് is left unspecified. We will call it as non-deterministic. ചെറിയൊരു ടോപ്പിക് ഉള്ളതാണ്, ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതുവരെ ക്ലിയർ അല്ലേ? ആപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഓർഡർ, നോർമൽ ഓർഡർ ഇവാലുവേഷൻ, ഡിറ്റർമിനിസ്റ്റിക്, ഇതൊക്കെ ഓക്കെ അല്ലേ? Yes or no? Masna, Dilna, Atin, Anugrah, Anjita, Sankeet, വിഷ്ണു, ശ്രദ്ധ. ഓക്കെ, ക്ലിയർ അല്ലേ? ഡൗട്ട് ഒന്നുമില്ലല്ലോ ഇന്നും പറഞ്ഞതിൽ? ഓക്കെ, so for the time being I'll stop here. So we have almost finished all the topics in our first module. Almost finished.